अमन मैडम ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट स्कूल जॉब करते हैं, सानू चंगा लगता है कि इहो जिहियां साडीआं भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेजां ते बोल जांदियां ने ना, उन्हां नाल साडीआं बच्चियां दा, साडीआं मातावां भैणां दा बल वा। तो बहुता मैं टाइम ना लवां, टाइम बड़ा हो गया। सो सारी जिहड़ी उड़ीक सी वो साडा कोई प्रोग्राम जिहड़ा हुंदा है वो साडे वड्डे वीर जी केवल किशन लाडी जी प्रधान अंबेडकर मिशन गुरदासपुर जिन्हें जो साढ़े चार के नाम अपने विचार रखने का प्रोग्राम ही होगा। तो उन्होंने बेनती कर लगे कि मंच पर आओ, जोड़े जोड़े विचार तुम लैके आए हो बड़े वधिया तरीके रखे, सिर्फ तुहाडी रीत है। बाकी इस तो बाद लंगर का प्रबंध है, सारे लंगर करके जाना। महाशाह नौजवान सभा और सतगुरु नाभा दास सेवा समिति कलानौर की समुची टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने साडी टीम को, डॉक्टर अंबेडकर मिशन की टीम को हर बार ही कलानौर की संगत के दर्शन करने का मौका देंगे ने। और सब तो वध मैं अपन भैनों का शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि बहुत सारे जिस तरह मैडम अमन ने दसिया कि बहुत सारे रुझेवे होंगे ने, पर जे किसी समाज की औरत समझदार हो जाए, अकलमंद हो जाए, तो उस समाज की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो भैन बैठिया ने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अज ये प्रोग्राम जोड़ा सी ये दो महापुरुषों को डेडिकेट किया सी, सतगुरु नाभा दास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के उपर, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष के उपर बहुत सारिया गल्लां मेरिया भैनों ने मेरे नाल आए हुए वीरां ने जिहड़ियां तुहाडे सामने रखियां। तो साथियों मैं हमेशा कहना कि साडे जो रहबर ने, एक क्रांतिकारी रहबर ने, इनकलाबी रहबर ने। एक शायर ने लिखा है, कहना गिरा हूं मैं सवाल से, गिरा हूं मैं सवाल से, मुझको जवाब चाहिए, अगर ना मिले जवाब तो फिर इनकलाब चाहिए, फिर इनकलाब चाहिए। साथियों तो इनकलाबी महापुरुषों के जन्मदिन दी तुहानू बहुत बहुत मुबारक। और साथियों किसी महापुरुष ने एक गल कही, वो कहता है कि जब समा बदलदा, जब समा बदलदा तो मनुख बदलदा, जब समा बदलदा तो हालात बदलते आ, जब हालात बदलते आ तो मनुख बदलता, और बदलिया होया मनुख नवे हालात को जन्म दिंदा। अज जिस महापुरुष का जन्मदिन असीं मनाउण लई इकट्ठे होए हाँ, और गुरु साहब की फोटो लगी आ, हथ दे विच भगतमाल और कलम आ, पर साथियों इस महापुरुष के संघर्ष को समझना बड़ा जरूरी आ। क्योंकि अज जे मैडम साडी इस गल का रोला रो के गए ने कि बच्चों को स्कूल के आउण नहीं दिता जाता, तो जिस टाइम पे इस देश के मनु का कानून काम करता सी कि शूद्र पढ़ नहीं सकता, उस टाइम पे तुहाडा बुजुर्ग भगतमाल ग्रंथ की रचना करता, एक क्रांति तो घट नहीं, एक क्रांति तो घट नहीं। जी मैं गल की कि जब समा बदलिया तो हालात बदले, समा की बदलिया इस देश के मनुवादी व्यवस्था को थोड़ा जहा खौड़ा उदों लग्या जब इस देश के बाहर तो हमलावर मुगल जो देश के आए और मदरसियों के जा जाके साडे पुरखे जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की। और प्रोफैसर गुरनाम सिंह लिखता कि 712 तो बाद इस देश के 3 महान विद्वान पैदा हुए। वो किहड़े विद्वान सी? सतगुरु नामदेव, सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर, जिन्होंने उस वेले दी विपरवादी व्यवस्था दियां अखां दे विच अखां पा के गल करन दी जरूरत की। उन्होंने उस वेले दी विपरवादी व्यवस्था दियां अखां दे विच अखां पा के जिहड़ी गल करन दी जरूरत की। तो साथियों अज जिस महापुरुष का जन्मदिन आ, मैं गल भी उसकी ही करा, क्योंकि जब मैं गुरु साहब को देखदा, जब मैं गुरु साहब के कीते कामों को देखदा, तो मुझे गुरु साहब दियां जीवन दियां 2 बहुत महान प्राप्तियां जिहड़ियां उन्हां वल ध्यान जांदा है। वो ध्यान की आ कि सब तो पहला इस देश के अज भी जात पात जिहड़ी खत्म नहीं हुई। तो एक भगतमाल दे विच एक साखी आउंदी आ कि जब गुरु साहब जिन्हां दा जन्म
तेलंगाना स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਭਦਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ तेलंगाना स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੋ ਸੰਤ ਕੀਲਦਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਮੈਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਏ ਪੋਤਾ ਦਾ ਲਾਏ ਦਾਦਾ ਤੇ ਖਾਏ ਪੋਤਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਖੰਡਨ ਨਿਪੁੰਨ ਬਾਣੀ ਵਿਮਲ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸਨੇ ਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ ਛੋਟ ਬੜੋ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੀ ਕਾਮਰੇ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਚਾਹੋ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ ਛੋਟ ਬੜੋ ਸੰਬਸੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸਣ। ਛੋਟ ਬੜੇ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ
प्रसन्न। क्या सतगुरु रविदास प्रसन्न हो गए? सतगुरु नाभादास प्रसन्न हो गए? क्योंकि बेशक गुरु साहब मैं गुरु रविदास जी की बाणी का हवाला तुहानूं तां दिता है क्योंकि जिहड़ी गल साडे रहबरां ने गल कही वो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बाणी दे अपने संविधान दे विच उहनूं एक कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कानून बना के पेश किया। तो सतगुरु रविदास ये कहदी गल कर रहे हैं, वो उस वेले की गल कर रहे हैं जदों एक शूद्र नूं एक अपर कास्ट नूं बैठण नहीं दिता जांदा। तो इस रहबर ने अपनी बाणी दे विच ग्रंथ दे विच 1513 भगतां दा जिक्र किया और जिहदे विच अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों बराबर खड़े कर दिते। इस सतगुरु रविदास महाराज जी उस विचारधारा नूं अगे बढ़ाउणा। साथियों ये बहुजन बनाउण दा कंसेप्ट सी क्योंकि गुरु साहब अपनी बाणी दे विच बहुत सारे महापुरुषों का जिक्र करते हैं। गुरु नानक साहब की जो तुसीं बाणी नूं स्टडी करो तो सतगुरु रविदास का जिक्र करते हैं, सतगुरु कबीर का जिक्र करते, सतगुरु नामदेव का जिक्र करते हैं। जे सतगुरु रविदास नूं पढ़ते हो तो सतगुरु रविदास महर्षि वाल्मीकि का जिक्र करते हैं, सतगुरु कबीर का जिक्र करते हैं, जां होर जिहड़े उन्हां तों पहलां पैदा हुए महापुरुष उन्हां दा जिक्र करते हैं। तो गुरु साहब गुरु नाभादास महाराज ने की किया कि उस अपने ग्रंथ दे विच 1513 भगत और जेड़े उस वेले शायद गुरु साहब जी बाणी ना लिखते, ये ग्रंथ ना लिखते तो शायद वो इस देश के विच अनमोले रह जाते। ये बहुत वड्डा गुरु साहब का उपराला क्योंकि अज किताबां जड़ियां ने मुख मर जाता पर किताबां जड़ियां मरदियां नहीं। किताबां किसी ना किसी रूप दे विच तुहाडे सामने जड़ियां वो आ जांदियां। और अगली गल जिहड़ी मैं करना चाहना क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या पढ़ो जुड़ो और संघर्ष करो और गुरु साहब ने इस चीज में भी अमली जामा पहनाया अपने टाइम के ऊपर। क्योंकि कबीर साहब ने एक जगह लिखिया कहते कबीर साहब लिखते हैं कहते पूरा गुर आराध्या जाका नौ विवेक मेरा असली गुरु कौन है? मेरा विवेक आ, मेरी बुद्धि आ, मेरी अकल आ। तो सतगुरु नाभादास महाराज ने प्रोफैसर जनार्दन त्रिवेदी जिहड़ा बिहार दे विच पैदा होया और ये गल लिखदा है कि सतगुरु नाभादास महाराज ने राजस्थान दे विच जयपुर के जगह के उत्ते रेवासा मठ की स्थापना की। साथियों अज दीनानगर दे विच तुसीं मठ वेखदे हो, मठां दे विच की कीता जांदा? मठां दे विच एजुकेशन दित्ती जांदी आ, मठां दे विच तुहाडा उपचार किया जाता, मठां दे विच तुहानूं एजुकेट किया जाता। ये सतगुरु नाभादास महाराज का बहुत बड़ा उपराला कि अज भी वो मठ जिहड़ा उस जगह के उपर जिहड़ा खड़ा। पर साथियों नाल दी नाल समय के हालातों भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जे असीं पिछली हिस्टरी को बोली जावांगे और मौजूदा हालातों का जिक्र नहीं करते तो साथियों मैं समझदा किते ना किते जिहड़ी है बहुत वड्डी घाट होगी। क्योंकि गुरु साहब के बारे में तुसीं सामने फोटो लगी गुरु साहब के हाथ दे विच कलम आ और गुरु साहब के हाथ दे विच एक किताब आ। साथियों इशारा किस गल वल करती है कि एजुकेट हो, एजुकेशन हासिल करो। पर साथियों तुसीं इस गल नूं झाती मार के अपने मनां दे विच झाती मार के वेखो कि गुरु का वो सुपना जिहड़ा उहनूं पूरा करन दे लई तुसीं अगे कदम बढ़ा रहे हो जां समय दीयां सरकारां तुहाडे हत्थां दे विचों पेन छुड़ा के तुहाडे हत्थां दे विच गंद चुकाउण दे लई झाड़ू पा रही है। तो तुसीं सोच के कर क्योंकि जन्मदिन मनाउणा कोई महत्वपूर्ण नहीं हुंदा। जन्मदिन तुसीं सारे मनाउंदे हो, अज भी कोई बहुत वड्डा तीर नहीं मार रहे आपां। जन्मदिन मनाउणा महत्वपूर्ण नहीं हुंदा और जन्म और मरण के दौरान मनुख की करके दिंदा ये महत्वपूर्ण होता। गुरु साहब अज साडे विच नहीं आ, वो शरीरक रूप दे विच साडे कोल चले गए पर अज उन्हां दीयां गल्लां उन्हां दीयां किताबां उन्हां दे विचार जिहड़े ने साडे कोल ने और उन विचारां दे उपर अगे चल के असीं लोग जिहड़ा अपना जन्म जिहड़ा वो सफला कर सकदे आ। लेकिन साथियों जो गुरु साहब ने सानूं सिद्धांत दिता उस फिलोसफी में साडी ड्यूटी बनती है कि असीं अपने बच्चों तक पहुँचाइए, असीं अपने बच्चों एजुकेट करिए क्योंकि साडे नाल रोज घटनावां वापरदियां लेकिन असीं लोग जिहड़े आ उन्हां घटनावां तो कुछ सेध नहीं लेंदे, असीं कुछ सेध नहीं लेंदे। तो बाबा साहब अंबेडकर की कहानी जिहड़ी आ तुहाडे नाल कोट करना चाहांगा। बाबा साहब अंबेडकर एक दिन अपने घर दे विच बैठे सी और छत्रपति शाहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर कोल आए घर और माता रमाबाई अंबेडकर ने कहते रमा मैनू तेरे हाथ की चाह बहुत चंगी लगती है, मैनू चाह बना के पिया।
ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਔਰ ਆਨਾ ਤੇਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਸਾ ਦੀ ਮਧੁਰ ਬੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 26,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਸਾਥੀਓ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ 26,000 ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਜ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਉਹ ਪੁਰਖਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੌਖੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਅਣਖੀ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਬੇਅਰਖੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਲਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕਲਾਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕਲਾਸ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕਲਾਸ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕਲਾਸ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਨੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਸੀ ਔਰ ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਿੱਤ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੁਰਖਾ ਮਾਠਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਅੰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਿਮਚਾਰ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਲੀਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਦਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਫੱਟੀ ਚ ਪਾਲਾ ਸਲੇਟ ਪਾਲਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਥਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਚਾ ਵੀ ਪਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲੀਆਂ ਵਰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚਮਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਕੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਓ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਘਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਖੀਲੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣਾ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਧਰਮਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਜੁਲਾਹਾ ਮਾਂ ਤੁਰਕਣੀ ਬੇਟਾ ਤੁਰਕ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਖੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੱਟਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ
इस जगह के उपर सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर, सतगुरु वाल्मीकि और सतगुरु नानक की फोटो जी होनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने वंडियां नहीं पाइया, असीं जिहड़ियां वंडियां पा के बैठ गए। तो बहुजन बनाना जरा बहुत जरूरी है। जिन्नी देर असीं बहुजन नहीं बनावांगे, एक दूजे के नेड़े नहीं आवांगे, क्योंकि जो दो बंदे अलग अलग किसी नाल लड़दे होण ना साथियों, तो उन्होंने कोई भी जरा मार सकता जो बहुत ज्यादा बंदे पै जाण। पर जो गतका खेडन वाले दो जने किते पिछा नाल पिठ जोड़ के खड़ जाण, तो 200 बंदा भी उन्होंने कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए साथियों, राजनीतिक तौर पर तुसीं कुछ हासिल कर पाए हो पिछले कुछ समय या नहीं, मैं उस संदर्भ के नहीं जाना चाहता, पर मेरी तुहानूं हथ बन के बेनती है कि गुरुआं दा जन्मदिन मनाउणा तां सार्थक हो सकदा जे असीं अपने समाज दे विच बहुजन पैदा करीए। क्योंकि एक मिस्त्री भी साडे तो सियाणा हुंदा, मिस्त्री भी सियाणा हुंदा। असीं लोग गुरु के नां ते असीं 10-20-50,000 खर्चिया, पर यह एनालिसिस करना बनता कि जिहड़ी कंध गुरु कढ के गया वो कंध सीधी या डिंगी है। जब मिस्त्री कंध करदा तो साल ला के बार बार वेखदा कि वह कंध सीधी है कि टेढ़ी आ। तो गुरु साहब की बाणी दे विच लिखिया कि संदेह ग्रंथ खंड निपुण बाणी विमल रविदास की, रविदास महाराज की सिफत कर रहे हैं गुरु साहब, तो कबीर साहब दी सिफत कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि दी सिफत कर रहे हैं। तो साथियों, चंगी गल है जो सारे समाज के लोग बैठे आ, नाल दी नाल फोटो के रूप में भी उन्होंने इकट्ठे बिठा लियो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, जय गुरु रामदास। एक बेनती करनी है, जिन्नियां भी भैन इत्थे बैठियां ने, असीं गुरदासपुर मिशन का एक ना लेडीज़ का व्हाट्सएप ग्रुप जिहड़ा बनाया है,